जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना अरण्य विषय आम देखा माने भारत रे केते प्रकार आम कौन जे अरण्य देखा मिलता है एवं सेगुड़िक कौन कौन अटे ता विषय आम कौन जे डिटेल्स रे आम पढ़ा। एटा हमर उभय अष्टम क्लास रे मतलब अछि, 9th क्लास रे मध्ये अछि भूगोल बही रे एवं मैट्रिक क्लास रे मध्ये भूगोल बही रे कौन अछि ए चैप्टरटा अछि। माने गोटे वीडियो रे आपण कह तीन तीन टा क्लास रे आपण कौन हिजिवो ना अरण्य चैप्टरटा पूरा क्लियर हिजिवो। या भूगोल बही रे कौन अछि चैप्टर रे अटे। हेले प्राकृतिक अरण्य आमे काहाको कहबा। प्रकृति काहा कहबा ना हम चतुर्पार्श्व देखा जाउथुबा समस्त प्रकार सजीव एवं निर्जीव वस्तु से समस्त को नहीं हमर कोन सृष्टि अछि प्रकृति बा प्रकृति हमर सृष्टि अछि बा परिवेश हमर सृष्टि होइछि। एवं सेही परिवेश रे हमर कोन जे एक निर्दिष्ट क्षेत्र माने कोन जे कोनोसी स्थान हो जिना काहे हो जदि सेठी 1 लाख रु ऊर्ध्व जदि गछ गुड़िक देखा मिले गछ क्या कहबा ना उद्भिद। आपण बेले उद्भिद क्या कहबा ना जार सबुज कणा अछि बा पत्र हरित अटे एवं निजर खाद्य से निजे कौन आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे बनै पारि थाए ताको आमे कोन कहबा ना उद्भिदर अंश विशेष ताको आमे नेबा। एठी हमर क्लासला कोन ना अरण्य क्या कहबा ना प्रकृतिर बा परिवेश एक निर्दिष्ट स्थान रे गोटे स्थान रे ही 1 लाख रु अधिक जदि गछ गुड़िक कौन देखा मिली थांती तांको ही आमे कोन कहबा ना अरण्य बोली कहबा। एबारे मैं डेफिनेशन लिखि देछि कोन ना गोटे निर्दिष्ट क्षेत्रफल मध्य रे जदि 1 लाख रु अधिक उद्भिद देखा जाती ताको आमे कोन कहले अरण्य बोली रे कहबा। प्राकृतिक अरण्य का कहबा ना बिना कोनोसी मनुष्य हस्तक्षेप रे जदि वृक्ष गुड़िक प्रकृति गर्भ रे आपे आपे गोटे निर्दिष्ट स्थान रे सृष्टि हेगिरी सेठी कोन ना जंगल सृष्टि करथांती ताको ही आमे कोन कहबा अरण्य बोली कहबा। हमर कोन जे एटी मध्ये कोन कृत्रिम अरण्य भी मतलब सृष्टि करि पारु छथि। बंजार भूमि जाय आमे कोन करछथि ना आमे गछ गुडी को पूरा लगे दोछथि ताको सेवा करि आमे सृष्टि करछथि। बुझला नै सेवा आमे कहया कोन जे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बोली कहबा जाको आमे कृत्रिम अरण्य बोली कहबा। किंतु प्रकृति गर्भ रे जदि आपे आपे सृष्टि हेछि ताको ही आमे कोन कहबा प्राकृतिक अरण्य बोली रे कहबा। उद्भिद म आपन कहली ना जार पत्र हरित अटे एवं निजर खाद्य जे निजे प्रस्तुत करि पारि केउ प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण एटा हम कहन जे मेट्री रे हमर अछि आलोक श्लेषण। हम नेक्स्ट वीडियो रे कहन जे ए आलोक श्लेषण विषय हम कहन जे डिटेल्स रे पढि देबा जे हमर उद्भिद निज खाद्य से किभଳି भाबरे हमर बन होछि। हमर एटा हम कहन जे नेक्स्ट क्लास रे हम आलोक श्लेषण जाका हम फोटोसिंथेसिस बेल कहै छी ताको हम क्लियर रे बुझि जिबा। तबरे हम जानले कहन जे प्राकृतिक उद्भिद का कहबा ना मनुष्यर बिना हस्तक्षेप रे सृष्टि होइतिबा उद्भिद को हम कोन कहले ना प्राकृतिक उद्भिद बोली रे कहले। देखंतु आमे जण जदि गोटे धरा पृष्ठ रे केवल कोन जे समस्तकर भारसाम्य जदि कोन हबो समान हेरि रहइबो तेबे ही हमर प्रकृति बा परिसंस्था चाली पारिबो। जदि आपण बेले कोन जे खाली मनुष्य मानक रे राजूति रो आ गछ मानकर कोन से प्रकार अंश रखना सब उपडे फिंगाडी दियो से क्षेत्र रे मनुष्य केबे मधले कोन बंची रहि पारिबो नै। प्रकृतिर भारसाम्य बिगड़िबो एवं मनुष्य कोन हबो ना मृत्यु मरण करिबो। काहे कि आपण काहे कि ना आमे जदि ऑक्सीजन के देई थाए ना उद्भिद गुडी के देई थाए और आमे उद्भिद गुडी को सफा करदा बेले आमे ऑक्सीजन किबरि भाबरे आमे नेबा खाली अंगारकाम्ल आगे बढ़िबो ताबले मनुष्य कोन हो मरि जिवो एवं ग्लोबल वार्मिंग मधले कोन हबो ना देखिया पे मिलेरी मिलिबो। काहे कि ना गछ थिले सिना आमे जो त्याग करछथि अंगारकाम्ल से निजे ग्रहण कर दउछि आमे ऑक्सीजन देगान मिलिबनि सिमिति मरिबा खाली जुआड पल्ला से खाली कोन हबो ना अंगारकाम्ल आगे बढ़िले से आमे कोन करबा ना मनुष्य पूरापूरी अस्तित्व ही मिटी हेले हमर कोन जे किछि हमर कोन जे अरण्यर किछि पंथा हमर निर्धारण करा जायछि जेपरि आबरे गोटे क्षेत्रफल रे केते परसेंट अरण्य रहिले सेठाकर परिवेश को आमे कोन जे प्राकृतिक भारसाम्य बिगड़ेनी बेली आमे कहै। एपरे हमर कोन जे जदि गोटिए भूभाग रे जदि 33% अरण्य अछि केते परसेंट जदि 33% अरण्य जदि अछि तेबे से परिवेश र कोन भारसाम्य पूरापूरी कोन अछि ठीक अछि। कम से कम 33% रहइबा आवश्यक अटे। अधिक तम केते रहइबो सेटा किछि नै जति तम रखि परिबो कि 33% जदि बडी निर्दिष्ट क्षेत्र रे जदि कोन अरण्य अछि तेबे आमे कोन कहि परिबा सेठाकार प्राकृतिक भारसाम्य ठीक अछि। परीक्षा रे एटा बारंबार पचार भारत रे केते अछि ना 22.04% हमर कोन अछि अरण्य अछि माने हमर जति कि जो भूभाग ज नै कि सब 22.04% हमर कोन अछि ना अरण्य अछि माने हमु बावरी कोन जे 11% अरण्य हमर कोन जे भारत पे दरकार माने भारत रो क्षेत्रफल को देखिला अछि कि
ଆହୁରି ଏମିତିକି ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କଣ ଗରମରେ ଛୋଟ ଫୋଟ ଏଇଠି ମରିବାଟା ମରିବା। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଓଡିଶା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଓଡିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବା, ଓଡିଶାର କେତେ ଅଛି ନା 33% ଭୂମିରେ ଆମର କଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି କଣ ଅଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗ ଅଛନ୍ତି। ରହିବା କଥା 33, ଆମର 33 ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବାକୁ ପଡେ ଯେ ବଢିଆ ପାଇଁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଓଡିଶାର କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ନା 33% ଭାଗ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ଭାରତ ଆମର କଣ ନା 5 ପ୍ରକାର ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା 5 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। 1 ନମ୍ବର ଆମର କଣ ହେଲା ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। 2 ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 3 ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବୁଦା ଏବଂ ଗ୍ଲୁମ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ 4 ରେ ଆମର କଣ ନା ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ 5 ରେ ଆମର କଣ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା 5 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବୁଦା ବା ଗ୍ଲୁମ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଜୁଆରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆମେ କହୁଛେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏ ଦିଟା ଏନି ଟାଇମ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାରେ ଆମର ପଚାରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ଯେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କଣ ଅଟେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କର୍କଟ ରେଖା ଏବଂ ମକର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆମର କଣ ପୁରାପୁରି ମଣ୍ଡଳ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ କାହା କହିବା, ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ବିଷୁବରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ କର୍କଟ ରେଖା, ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ମକର ରେଖା। ଏତିକି ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଅରଣ୍ୟ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯେତିକି ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବୁ ଜାଗା ଅରଣ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଟେ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଭାରତ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏଇଠି ଆମର ଅଛି, ମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଆମର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଟେ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କାହା କହିବା ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିର, ଚିର ମାନେ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଚିର, ଚିର ମାନେ କଣ ସବୁଦିନେ, ସବୁଦିନେ। ହରିତ ମାନେ କଣ ଯେ ନା ସବୁଜ, କଣ ସବୁଜ ବା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ କଣ ଥିବ ତାର ନା ସବୁଜ ହେଇକିରି ଆମର ଥିବ। ଗଛର ପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଟେ ସବୁଜ ନା ସବୁଜ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ଯେ ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଗଛ ଗୁଡିକର ପତ୍ର ସବୁଦିନେ ସବୁଜ କଣା ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋତୁରେ ତାର ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇ ନଥାଏ, ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲା। ଚିର ମାନେ କହନ୍ତି ସବୁଦିନେ, ସବୁଜ ମାନେ କହନ୍ତି ପତ୍ର। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକର ପତ୍ର ସବୁଦିନେ ସବୁଜ କଣା ହେଇକି ଥାଏ, କେବେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଝଡି ନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ତାକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିର ହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆମର କହନ୍ତି ହାରାହାରି 200 ସେମି ରୁ 250 ସେମିର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସେମିର ହାରାହାରି, ଇଏ କଣ ଅଛି ଇୟରଲି। ବର୍ଷକୁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା 250 ରୁ 200 ସେମିର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛକୁ ଦରକାର କଣ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପତ୍ର ହରିତ ରହିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ମାଟିରୁ ତାକୁ ଚେରରୁ ତାକୁ ମାଟି ତଳୁ ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଜଳ ଦରକାର, ଆଉ ଉର୍ବର ମାଟି ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କଣ 200 ସେମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ହାରାହାରି କଣ ହେଇଥାଏ ନା 200 ରୁ 250 ସେମିର କଣ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ପାଣିର ତ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ତ ଏନି ଟାଇମ ପୁରା ପଡିଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୂମି ତ ଗଛ ଅଛି ମାନେ ଭୂମି ତ ଆମର ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି କଣ ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭାବ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାକାର ପତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସବୁଜ କଣା ବର୍ଷ ସାରା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଡିଙ୍ଗାରେ ମିଳୁଛି ତ ଏମାନେ ପୁରା କଣ ଡେଙ୍ଗା ବି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ 60 ମିଟରରୁ ଅଧିକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଡେଙ୍ଗା ବି ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବଢିକିରି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଯଦି ଆମେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ କଥା କହିବା ମାନେ
0 डिग्री ଆମର କଣ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା 5 डिग्री ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଭାରତର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କଣ? ପର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ ନା ପତ୍ର। ପର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ପତ୍ର। ମୋଚି ମାନେ କଣ? ମାନେ ଝଡ଼ିବା। ଝଡ଼ିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଗଛ ଗୁଡିକ ବର୍ଷକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଗଛ ଗୁଡିକ ବର୍ଷକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିଜର ପତ୍ରକୁ ଝଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ନା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବା ଦିଆ ହବ ହେଲେ ଆପଣ ପତଳା ହେବେ ନା ହେବେନି? ଆପଣ ଗାଈ କରିକି ଶୋଇ ପଡିବ ଯଦି ନ ଖାଇବା ହେଲେ ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗଛକୁ ଯଦି କଣ ପାଣି ମିଳିଲାନି କାହିଁକି ତାର ଖାଇବା ହେଲା ତାର କଣ ପାଣି ଏକା ତାକୁ ଯଦି ମିଳିଲାନି ମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଲି ଖରା କାଟୁଥିବ ପାଣି ମିଳୁନଥିବ ମାନେ ସେ କଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ କରି ନିଜର ପତ୍ରକୁ କଣ କରିଦବ ନା ଝଡେଇ ଦବ ନା ଝଡେଇ ଦବନି? ଝଡେଇ ଦବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବର୍ଷକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ ଯେପରି ଆମର ଖରା ଦିନେ ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସେମାନେ କଣ ନା ନିଜର ପତ୍ରକୁ ଝଡେଇକି ନିଜର ପାଣିକୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି ତାକୁ କଣ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁକରି କଣ କରିଦେବେ? ପତ୍ରକୁ ଝଡେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ବି ଆମେ କଣ କହିଲେ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ? ଯେପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ବର୍ଷା କେତେ ହେଇଥାଏ ନା ବାର୍ଷିକ 150 ସେମିରୁ 100 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ବାର୍ଷିକ ହେଇଥାଏ ଇୟରଲି ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ଗଛ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ଅବଭିୟସଲି ଟିକେ କମ ହବ ଆଠାରୁ ମାନେ ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ? 40 ରୁ 50 ମିଟର କଣ ହେଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା। ଆଉ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ନା ଜଳ ଅଭାବ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ଖରା ଦିନେ ଯୋଉଠିକି ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଅଧିକ ସମୟ ସେଠି ଆମର କଣ ଯେ ଏଇ ଆମର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ୟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି? ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି କଣ ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସେ ଆପଣ କଣ ଦେଖି ଦେଖି ପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଲେଖିପାରିବେ। ବୁଝିଲାନି? ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବେ ଚିରହରିତ୍ କାଉ କହିବା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କାଉ କହିବା ସେୟା ଲେଖିଦେବେ ଏକା ସାଇନ୍ କରିକି। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏଠି 200 ରୁ 250 ଦରକାର ହଉଛି ଏଠି କେତେ ଦରକାର ହଉଛି 150 ରୁ 100 ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଛ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 60 ମିଟର ଅଟେ। ଏଠାକାର ଗଛ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଯେ ନା 40 ରୁ 50 ମିଟର ଅଟେ। ଏଟା 16 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର କହିପାରିବା ଆମେ କହୁଛେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଆମର 20 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଇଏ ଅଧିକ କଣ ଥାଏ ନା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି କଣ ଡେଙ୍ଗା ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜଳ ଆମର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗୁ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପତ୍ର ଝଡ଼ା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ୍ଟା ବୁଦା ବା ଗ୍ଲୁମ ଅରଣ୍ୟ। କଣ୍ଟା ବୁଦା ବା ଗ୍ଲୁମ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 100 ରୁ ନିମ୍ନତର ହେଇଥାଏ ମାନେ ଆଦୌ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବୁଝିଲାନି? ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ସେଠାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ମାନର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଟିକେ ଆଇବ ବର୍ଷି ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଗଛ ଗୁଡିକୁ କଣ ଯେ ସେତିକି ପରିମାଣ ଜଳ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେପରି ଭାବରେ ଜଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଶୁଖେଇ ପୁରା କଣ୍ଟା ଆକାର କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବା ବୁଦା ବା ଗ୍ଲୁମ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ମରୁଭୂମି ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏଠି କେତେ ଥାଏ ନା ହାରାହାରି 75 ସେମି ଆମର ଥାଏ। କାହିଁକି ଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଜଳ ଅଭାବ ଏଠି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କାହାର ପରିମାଣ? ଜଳ ପରିମାଣ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବୋଲି ଏଠାକାର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଗଛ ଗୁଡିକ କଣ ଜଳର ଅଭାବକୁ କଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିକିରି ନିଜର ଗଛ ମାନେ ନିଜର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କଣ୍ଟା ଆକାର ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ସପ୍ତଫେଣି ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସବୁ କଣ ଅଟେ ନା ଆମର କ୍ୟାକ୍ଟସ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆମର କଣ ଯିବ ଭାରି ନା ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟା ବା ବୁଦା ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଏମାନଙ୍କର କମ ଥାଏ। ଆଶା ଠାରୁ କମ ଥାଏ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡରୁ ବଡ 4 ମିଟର 5 ମିଟର ନିଚେ ଉଚ୍ଚତା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତାପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କାହା କହିବା ଏଟା ତ ସିମ୍ପଲ ଅଟେ ନା ପର୍ବତର ପାଦଶ ତଳେ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଆମେ କାହା କହିବା। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଲୁଣି ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିବା।
ଆଉ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସୁନାମି କିମ୍ବା ଆମର ବଡ ଲହରୀ ଆସିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଫାଇଦା ଆମର ହେଇଥାଏ ଆମର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ବୋଲି କଣ ଅଟେ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଟର ଅଟେ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲୁଣି ପାଣି ଗୁଡିକରେ ଆମର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଯଦି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ସେଠି ଆମର କଣ ଯେ ଝାଉଁ ବଣ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ବୋଲି ପାଉଥିବେ। ସେ ଝାଉଁ ବଣ ଜାଗା ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନା ଅରଣ୍ୟ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ଅଟେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଆମର କଣ ଯେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମୋଚ ଅରଣ୍ୟ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମର କଣ ନାଇଁ ଦିଟା ପଚାର ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ କଣ୍ଟା କାହିଁକି ଏହାର ପତନ ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଜଳ ମିଳୁନି, ତେଣୁକରି କଣ କରିଥାଏ ନା ଜଳକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିରି ସେ କଣ କରିଥାଏ ନିଜର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ କଣ୍ଟା କରିଦେଇଥାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଦେଖାଯାଉ ଅରଣ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉ ଅରଣ୍ୟ ଆମର କଣ କହିଲେ ନା ଆମର କଣ୍ଟା ବା ଜୁଆରିଆ ସରି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯେ ଅରଣ୍ୟ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆପଣ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ କଣ ଯେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେ ସବୁ ଯାକ ଆମର ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ମେଟ୍ରିକରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ବି ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।